கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ఈరోజు ఒక వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం. విలాప వాక్యములు 2వ అధ్యాయము 18, 19 వాక్యాన్ని తీసుకున్న వారు చదవండి. புலம்பல் 2வது அதிகாரம் 18, 19 வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டவங்க வாசிக்கலாம். Lamentations chapter 2 verses 18 and 19. English లో ఇలా రాయబడింది. Their heart cried unto the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night. Give thyself no rest, let not the apple of thine eye cease. Arise, cry out in the night. In the beginning of the watches, pour out thine heart like water before the face of the Lord. Lift up thy hands toward him for the life of the young children that faint for hunger in top of every street. తెలుగులో తమిళ్లో చదువుకునే వారు కూడా చదవచ్చు. வசனத்தை எடுத்தவங்க நீங்க தமிழ்ல தெலுங்குல வாசிக்கலாம். புலம்பல் 2:18-19. ஆமா, 2:18-19. அவர்கள் இருதயம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறது. சியோன் குமாரத்தின் மதிலே, இரவும் பகலும் நதி அவ்வளவு கண்ணீர் விடு, ஓய்ந்திராதே, உன் கண்ணின் கருப்பு விழி சும்மா இருக்க ஒட்டாதே. எழுந்திரு, ராத்திரியிலே முதற் ஜாமத்தில் கூப்பிடு, ஆண்டவரின் சமூகத்தில் உன் இருதயத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றிவிடு. எல்லா தெருக்களின் முனையிலும் பசியினால் மூர்ச்சித்து போகிற உன் குழந்தைகளின் பிராணனுக்காக உன் கைகளை அவரிடத்திற்கு ஏறெடு. ఆమేన్. తెలుగులో కూడా చదవండి. 18-19 విలాప వాక్యం 2:18-19. జనులు హృదయపూర్వకముగా యెహోవాకు మొర్రు పెట్టుదురు. సియోను కుమారి ప్రకారమా, నది ప్రవాహము వలె దీవారాత్రము కన్నీరు పారనిమ్ము. వివాహమును కలుగునీయకుము, నీ కంటి పాపను విశ్రమింపనీయకుము. నీవు లేచి రేయి మొదటి జామున మొర్ర పెట్టుము. నీళ్లు కుమ్మరించినట్లు ప్రభువు సన్నిధిని నీ హృదయమును కుమ్మరించును. నీ పసిపిల్లను ప్రాణము కొరకు నీ చేతులను ఆయన తట్టు ఎత్తుము. ప్రతి విధి మొగను ఆకలిగొని వారు మూర్ఛల్లుచున్నారు. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. థాంక్యూ. సో ఈరోజు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. చాలా తక్కువ విలాప వాక్యము ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ రాసిన వాక్యాల్ని చదవడమైనా ప్రసంగించడమైనా చాలా తక్కువ అన్నమాట. కానీ ఈరోజు మనము ఈ వాక్యాన్ని చూడనే ఉన్నాం. இந்த புலம்பலின் புத்தகத்தை வாசிக்கிறதோ இல்லாவிட்டால் இந்த புத்தகத்திலிருந்து பிரசங்கங்களை கேட்கறது ரொம்பவும் குறைவு. ஆனா இன்னைக்கு நம்ம இதை பார்க்க పోகிறோం. ఎందుకు ఎక్కువ చదువుకోము అంటే ఇందులో ఉన్నవన్నీ బాధలు, కన్నీరు, పోరాటాలు, నింద, అవమానము, సోలిపోవుట అటువంటివే ఉన్నాయన్నమాట. ஏன் இது அதிகமா படிக்க மாட்டோம், அதிகமாக தியானிக்க மாட்டோம் என்றால் இதுல இருக்கிறதெல்லாம் தோல்வி, பலவீனம், கண்ணீர், கஷ்டம், துன்பம், நிறைய కార్యங்கள் இருக்கிறது. ఈ విలాప వాక్యములు ఎలా కలిగిందంటే ఇది యెర్మియా రాసిన పుస్తకం. యెర్మియా ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఏడుస్తూ ఇజ్రాయేలు రక్షణ కొరకు దివారాత్రములు ప్రార్థించాడు. எரேமியா தீர்க்கதரிசியால் தான் இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டது. எரேமியா தீர்க்கதரிசி அவர் புலம்பி அழுது தேவனுக்கு நேராக அவருடைய జపத்தை இரவும் పగலும் ఏరెడతారు. ఇజ్రాయేలు ప్రజలు పాపము చేసిన కారణము బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే వీరిని బానిసత్వంలో తీసుకెళ్తాననేసి యెర్మియా ఆ ప్రవక్తను ఉపయోగించుకొని మాట్లాడాడు. எரேமியா தீர்க்கதரிசியை கொண்டு தேவன் பேசினார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாவம் செய்ததுனால அவர்களை நான் தண்டிப்பேன், அவர்கள் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக போவாங்க என்று சொன்னார். యెర్మియా ప్రవక్త ఈ ప్రవచనాన్ని చెప్పినప్పుడు ఇజ్రాయేలు ప్రజలైనా రాజైనా అస్సలు అంగీకరించలేదు. ఈయన చెప్పడం అబద్ధము, అబద్ధ ప్రవక్త కూడా అనుకున్నారు.
எரேமியா தீர்க்கதரிசி இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்ன உடனே, அழிவின் தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்ன உடனே ராஜாவும் அங்கீகரிக்கவில்லை, அந்த தேசத்தில் இருந்த பிரஜைகளும் அங்கீகரிக்கவில்லை. இவரை ஒரு கள்ள தீர்க்கதரிசி என்று கூட ఎన్నుకుంటారు. ఎర్మియా ప్రవచించిన అదే సమయంలో అదే కాలంలో ఉన్న వేరే ఎందరో ప్రవక్తలు ఏం చేశారంటే, ప్రభు మన వైపు ఉన్నాడు, మనకు విజయం కలుగుతుంది, మనం బానిసత్వంలో వెళ్ళము అనేసి కూడా ఏకీభవించి మంచి మంచి కార్యాలు జరుగుతాయనేసి చెబుతూ వచ్చారు. எரேமியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நெகட்டிவான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லும் போது, அந்த காலத்தில் அநேக தீர்க்கதரிசிகள் நன்மையே நடக்கும், நல்லதே நடக்கும், ஆண்டவர் நம்மை காப்பாற்றுவார், ஆண்டவர் நம்மை విడివిப்பார் என்றே பேசிக்கொண்டு வந்தாங்க. మనుషులైన మనకు ఎప్పుడు దేవుడు మంచి చేస్తాడు, మంచి చేయాలని ఎదురు చూస్తున్నాం, తప్పు కాదు. కానీ వాస్తవంలో అలా జరుగుతుందా అంటే లేదు. విధేయత లేకపోవడం వల్ల మనము దేవుని ஆజ్ఞలను அతిக்கிரமிస్తే ஆபத கలుగుతుంది. மனிதர்களாக இருக்கிற நமக்கு எப்பொழுதும் நன்மையை தான், நாம் நல்ல காரியத்தை தான் வேண்டுவோம். ஆனால் அப்படிதான் நடக்குமானா இல்ல. கீழ்ப்படியாமல் போனால், தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக நடந்து கொண்டால் தீமையும் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. దేవుడు ప్రేమ ఎంత ప్రేమగా ఉన్నాడు అంతే ఆయన నీతి, న్యాయము, తీర్పు కూడా అంతే ఖచ్చితంగా కూడా ఉంటుందన్న விஷயாన్ని మనము గుర్తించాలి. ఎవ్వరు దేవుడిని ఏమార్చలేరు. ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்பா இருக்கிறாரோ அவ்வளவே அவர் நீதியும் நியாயமும் நியாய தீர்ப்பு செய்து செருக்கி சரி கட்டுகிற தேவன் என்கிற காரியத்தை நாம் சற்றளவு கூட மறந்து போகக்கூடாது. தேவனை யாரும் ஏமாற்ற முடியாது. ప్రభు ఎవరు కూడా పక్షపాతం చూపించే దేవుడు కాదు. ఒకరిని ఒక విధంగా తీర్పు తీర్చి మరొకరిని ఒక విధంగా చేసేవాడు కాదు. అందరికి ఒకటే నీతి, ఒకటే న్యాయము, ఒకటే ఆజ్ఞ. ஆண்டவர் யாரையும் அவர் சிலரை தண்டித்து சிலருக்கு விடுதலை செய்து அப்படிலாம் செய்ய மாட்டார். அவங்களுடைய கிரியின் படி, அவங்களுடைய வாழ்க்கையின் படி எல்லோருக்கும் ஒரே நியாயம், ஒரே நீதி, ஒரே వసనத்தை தான் வைப்பார். ఇజ్రాయేలు ప్రజల్నే దేవుడు ఎక్కువ ప్రేమించినట్లు మనం చూస్తున్నాం பைபிள் கிரந்தம்లో. இஸ்ரேல் ஜனங்களை தான் தேவன் அதிகமாக நேசித்ததாக వేద పుస్తకத்திலே பார்க்கிறோம். కానీ ఇదే విలాప వాక్యము 2వ అధ్యాయము 5, 6, 7 వాక్యాలు మీరు చదివితే, ఇజ్రాయేలుకు విరుద్ధంగా ఎవరు నిలబడుకున్నారంటే యెహోవానే నిలబడుకున్నాడంట. ఇదే புலம்பல் 2வது அதிகாரம் 5லிருந்து 7 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், இஸ்ரவேல் ஜனத்துக்கு விரோதமாக தேவனே நின்று கொண்டார். విలాప వాక్యము 2వ అధ్యాయము 5వ వచనము. The Lord was an enemy. He had swallowed up Israel. He had swallowed up all her palaces. He had destroyed his strongholds and hath increased in the daughter of Judah mourning and lamentation. He hath violently taken away his tabernacle as if were of a garden. He hath destroyed his places of assembly. The Lord has caused the solemn feasts and Sabbaths to be forgotten in Zion, and hath despised in the indignation of his anger the king and the priest. The Lord has cast off his altar. He hath abhorred his sanctuary. He hath given up into the hand of the enemy the walls of her palaces. They have made a noise in the house of the Lord as in the day of solemn feast. The Lord has purposed to destroy the wall of the daughter of Zion. He hath stretched out a line. He hath not withdrawn his hand from destroying. Therefore, he made the rampart and the wall to lament. They languished together. ఈ వాక్యాలు మీరు తమిళ్లో, తెలుగులో చదువుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రభు ఏం చేశాడు? ప్రభు ఇజ్రాయేలుకు విరోధిగా నిలబడుకొని వారి ప్రతి ప్రాకారాన్ని కూడా నాశనపరిచి, ఆలయాన్ని నాశనపరిచి, అక్కడ ఉన్న ఆల్టర్ బలిపీఠాన్ని దేవుడు పడగొట్టాడంట. ఎవరు బలిపీఠము? దేవుని బలిపీఠాన్ని దేవుడే పడగొట్టి ఆలయం కూడుకునుట, పండుగలు చేసుకునుట, ప్రతి దాన్ని ఆపేశాడు. ఎందుకు ఇలా చేశారంటే, వీరు నోటి ద్వారా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ హృదయం దూరం అయిపోయింది. ఊరికే ఒక పండుగలా చేసుకుంటున్నారు, కానీ దేవునికి విధేయత లేదు గనుక దేవుడు వచ్చి వీళ్లకు విరుద్ధంగా నిలబడుకున్నాడు. ఈ వాక్యాలు చదువుతుంటే మనకి ఏం అర్థం అవ్వాలంటే, ఎంత భక్తిపరులుగా ఉన్న మనం కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే దేవుడే మనకు விரோதைப்பாத்தாడు. இந்த வசனங்கள்ல பாருங்க, கர்த்தர் இஸ்ரவேலை அடிக்கிறார், இஸ்ரவேலுடைய
கூடாரத்தை அழிக்கிறார், அவங்களுடைய கட்டடத்தை அழிக்கிறார், அவங்களுடைய பலிப்பிடத்தை உடைக்கிறார். தேவனே இதை செய்கிறார். ஏன் செய்கிறார்? அவங்க கீழ்ப்படியாம போய் அவங்களுடைய வாயினால கர்த்தரை ஆராதிக்கிறாங்க. அவனுடைய மனசோ தூரமாக இருக்கிறது. இதுல இருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்ள முடியும்? நாம் எவ்வளவு தேவனுக்கு நெருங்கி வாழ்ந்தாலும் அவருக்கு విరోధమా పోనా அவருடைய కోవాగ్ని நம்ம மேல కూడా వரும். ఇలా ఇజ్రాయేలు ప్రజలు దూరమైపోతుంటే యెర్మియా ప్రవక్త నిలబడుకొని చెప్పిన వాక్యము, చెప్పిన కార్యం ఏంటంటే, మీరు బానిసత్వంలో వెళ్ళిపోతారు, యుద్ధము చేయకండి. మీకు విరుద్ధంగా వస్తున్న బబిలోను రాజుతో యుద్ధము చేయకుండా లొంగిపోతే చావు తప్పుతుంది. అన్ని దేశములు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, కానీ మీకు మరణం అనేది కలగదు. దేవుడు చెప్పాడు, నీకు ఖడ్గముతో మరణం ఉంచాను, వాటిని తప్పించుకున్నావంటే నీకు రోగాలు పంపిస్తాను, అందులోంచి తప్పించుకుంటే కరువునిస్తాను, ఈ 3 శిక్షను నీకు విధిస్తాను. ఈ 3 నుంచి నువ్వు తప్పించుకోవాలంటే ఒకటే కార్యం చేయాలి. బాబిలోను రాజు యుద్ధం చేయడానికి దండెత్తు వచ్చినప్పుడు నువ్వు అణిగిపోయి వారి పాదముల యొద్ద వెళ్ళి నువ్వు వచ్చి సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. నిన్ను అప్పగించుకో, అప్పుడు బానిసత్వంలో వెళ్తావు. 70 సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో తీసుకెళ్లి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి నేను ఆశీర్వదిస్తానని కూడా దేవుడు చెప్పాడనమాట. ఇదే సందేశం. యెర్మియాను ఉంచుకొని దేవుడు యెర్మియా పుస్తకంలో ఊహించిన కన్క్లూషన్ ఏంటంటే, మీరు బానిసత్వంలో వెళ్తారు, వెళ్ళడానికి సిద్ధం అవ్వండి, నేనే పంపిస్తాను, నేనే మీకు శిక్షణ ఇస్తున్నాను. బాబిలోను రాజు కాదు, నేనే అతన్ని వాడుకుంటున్నాను. నెబుకద్నెచ్చరును వాడుకొని శిక్షిస్తున్నాను, ఖండిస్తున్నాను. నా శిక్షణకు మీరు లొంగిపోకుండా ఎదురుబాటు చేసి యుద్ధము చేసి ఇక్కడే ఉంటామని చేస్తే ఖడ్గముతో చేత చనిపోతారు, వ్యాధి వచ్చి రోగాలు వచ్చి సస్తారు. అదే విధంగా మీకు కరువు వచ్చి అన్నం తినడానికి లేకుండా, తిండి లేకుండా మరణం అనేది కలుగుతుందని కూడా దేవుడు చాలా ఆయన దృఢంగా చెప్పాడు. ஆண்டவர் ரொம்பவும் கடினமாக சொன்னார். நான் உங்களை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக 70 ஆண்டு அனுப்ப போகிறேன். நேபுகாத்நேச்சர் என்கிற அந்த ராஜா உபயோகித்துக் கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஷையை கொடுக்க போறேன், தண்டனையை கொடுக்க போறேன். அதை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டால் பிழைப்பீர்கள். அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நீங்க எதிராக இருந்து யுத்தம் செய்தீங்க என்றால் பட்டயத்தினால மறிப்பீங்க. இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு நோய்கள் கொடிய நோய்கள் மறிப்பீங்க. அடுத்தது அதிலும் நீங்க தப்பித்தா பெரிய ஒரு பஞ்சம் வரும், சாப்பாடு கிடைக்காம இறந்து போவீங்க என்று சொன்னார். ఇంత దేవుని వాక్యాన్ని వింటే కూడా ఆ రాజు ఏం చేశాడంటే అస్సలు నమ్మలేదు. యెర్మియా చెప్పిన మాటలు నమ్మలేదు. లేదు మేము యుద్ధం చేసి గెలుస్తాం, యెహోవా మా వైపు ఉన్నాడు అనేసి కొన్ని అబద్ధ ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటను ఉంచుకొని ఆ రాజు యుద్ధం చేశాడు. ఏం జరిగింది? ఓడిపోయారు, బానిసత్వంలో పడిపోయారు, ఖడ్గం చేత చనిపోయారు, అనారోగ్యంతో చనిపోయారు, అసలు తిండి లేకుండా కూడా చనిపోయారండి. ஆனா இந்த ராஜா என்ன பண்ணாரு? யுத்தம் செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொன்னார். ஆனா இவர் நினைச்சார், ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார், நான் போய் யுத்தம் செய்வேன். செய்ய முடியாது, ஆண்டவர் இல்ல. ஆனா சில கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டுட்டு இவர் போய் யுத்தம் செஞ்சாரு. நடந்தது, அடிக்கப்பட்டாங்கோ, வெட்டப்பட்டாங்கோ, கொல்லப்பட்டாங்கோ, வியாதினால் மறித்தாங்கோ, வறுமையில மறித்தாங்கோ. சிலரை கைது செய்து அவர்களை బాబిలోనుకుల్లా கொண்டு పోనాంగు. అలా వారిని ఖైదీగా తీసుకెళ్ళినప్పుడు దానియేలు, షాద్రాక్, మేషక్, అబేద్నెగోను కూడా వారి యవన ప్రాయంలో ఉంటే చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి సంకళ్ళు కట్టేసి లాక్కెళ్ళారు బాబిలోనుకు. இந்த யுத்தத்துல தோல்வி அடைந்த அந்த காலத்துல தானியேலும் ஷாத்ராக், மேஷக், அபேத்நேகோ கூட வாலிபர்களாக இருந்தாங்க. இவங்களுடைய கையும் காலும் கட்டி அவர்களை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக கொண்டு போனாங்க. బాబిలోను రాజుకు, బాబిలోను రాజ్యానికి ఒక అలవాటంట. ఒక దేశాన్ని వాళ్ళు యుద్ధం చేసి గెలిచిన తరువాత అక్కడ ఉన్న వారిని అక్కడే ఉంచారంట. కొందరిని తీసుకెళ్లి ఒక దేశంలో, మరికొందరిని అలా గుంపుగా వాళ్ళని చెదరగొట్టి వేరే దేశాల్లో ఉంచేస్తారు. ఎందుకంటే భాష తెలియని దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు బలగాలు ఉండదు కనుక అక్కడ వాళ్ళు యుద్ధం చేసుకోలేరు, ఏం చేసుకోలేరు. చనిపోయేంత వరకు బానిసలుగానే ఉండాలి. ఎదురుబాటు చేయలేరు, తిరుగుబాటు చేయలేరు. பாபிலோன் ராஜாவுக்கு இருந்த ஒரு பழக்கம் என்னவென்றால், சரித்திரம் இப்படி சொல்லுகிறது, யுத்தம் செய்து ஒரு தேசத்தை ஜெயித்த உடனே அந்த தேசத்துல இருக்கிறவங்க அங்களே விட மாட்டாங்க.
கொஞ்சம் பேரை கொண்டு போயிட்டு வேற தேசத்துல போடுவாங்க, மற்ற சிலர் வேற தேசத்துல அப்படி போட்டுட்டு பாஷை தெரியாத இடத்துல அடிமைத்தனத்துல பண்ணி அவங்க மறிக்கிற வரைக்கும் இவங்களுக்கு இந்த ராஜாவுக்கு விரோதமாக அவங்க ஒரு யுத்தம் செய்ய முடியாது. ఉదాహరణకు ఒక దేశంలో ఉన్న వారిని తీసుకెళ్లి కొందరిని ఇంగ్లాండ్ లో, మరి కొందరిని చైనాలో, మరి కొందరిని జపాన్ లో, మరి కొందరిని అమెరికాలో పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఎలా యుద్ధం చేస్తారు, ఎలా ఐకమత్యం కలుగుతుంది అన్న కార్యాన్ని కూడా మనము చూడాలి. இங்க கவனித்து பாருங்க, ஒரு சிலரை யுத்தம் செய்து ஒரு தேசத்திலிருந்து அவர்களை கொண்டு போய் இங்கிலாந்துல கொஞ்சம் பேரையும், ஜப்பான்ல கொஞ்சம் பேரையும், சீனாலையும், அமெரிக்கா அப்படி வித்தியாசமான దేశங்களுக்குள்ள கொண்டு போய் வைத்து விட்டா அவங்க என்ன செய்வாங்க? எதையுமே செய்ய முடியாது. అలాగే ఇజ్రాయేలు ప్రజలకు కూడా కలిగింది. అప్పుడు కలిగినప్పుడు వారు ఏడుస్తూ బాధపడుతుంటే ఆ బాధను వివరించడమే ఈ విలాప వాక్యము. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வருத்தத்திலையும் துக்கத்திலையும் அழுது புலம்புகிற அந்த புலம்பல் தான் இந்த புத்தகம் புலம்பல். ఇక్కడ మనం చదువుకున్న వాక్యం ఏంటంటే, దే క్రైడ్ అన్ టు ద లార్డ్ ఓ వాల్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఆఫ్ జయన్. దేవుని యెహోవా యందు వారు మొరపెట్టుకున్నారంటే, ఎప్పుడు మొరపెట్టుకున్నారు? దేవుడిచ్చిన శిక్షను, దేవుడిచ్చిన ఆ యొక్క శిక్ష పొందిన తరువాత బానిసలుగా ఉంటే దేవుని వైపు యెహోవా మమ్మల్ని కాపాడు అని మొరపెట్టుకున్నారు. బాగున్నప్పుడు ప్రార్థనలు లేవు, బాలేనప్పుడే విశ్వాసము, బాలేనప్పుడే ప్రార్థన. అనారోగ్యం వస్తే అప్పుడే చూడండి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తామంటే అంతసేపు ఉత్సాహంగా ప్రార్థన చేస్తాము. అందరూ అలాగే, మనుషులైతే అలాగే కదా. సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అసలు మనం పట్టించుకోము. దుఃఖం వస్తే, వేదన వస్తే, బాధ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు చాలా చక్కగా కనబడతాడు. ஜனங்க பாருங்க, கர்த்தாவே தேவனே என்று அவருக்கு முறையிட ஆரம்பித்தாங்க. எப்போ? அவங்க அடிமைத்தனத்துல பிடிக்கப்பட்டு கஷ்டத்துல இருக்கும்போது. மனுஷர்கள் எல்லாம் நாம் அப்படிதான், கஷ்டம் வரும்போதுதான் கர்த்தரை தேடுவோம். கஷ்டம் வராத வரைக்கும் సంతోషமா இருந்தால் ఆండవரை తేడ మాటం. శ్రమలు వస్తేనే కొందరు ఆలయానికి కూడా వస్తారు, లేకపోతే ఆలయానికి రారు. దేవుడు మమ్మల్ని బాగానే ఉంచాడండి, మంచి సంపాదించాడు, మంచి కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు, సంతోషం ఇచ్చాడు, అన్ని ఇచ్చాడు, ఎందుకు ఆలయానికి రావాలి, మాకేం తక్కువ ఉందనేసి రావాలి అనేసి కూడా కొందరు అనుకుంటున్నారు. சிலர் நினைப்பாங்க, நாங்க ஏன் ஆலயத்துக்கு தொழுது கொள்ளணும், ஆண்டவர் தான் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்துட்டாரு, நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்துட்டாரு, வேலையை கொடுத்துட்டாரு, ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துட்டாரு, அதனால கர்த்தரை நாங்க தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூட நினைக்கிறாங்க. They cried unto the Lord. వారు దేవుని యొద్ద మొరపెట్టుకున్నారు. కర్తరిడத்துல அவங்களுடைய சப்தத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை அவர்கள் தேடினார். Let tears run down like a river day and night. నది ప్రవహించినట్లు నీ కన్నీరు దివారాత్రములు ప్రవహించాలంట. ఇది ఒక్కటే మార్గము మనం విడుదల పొందుకోవడానికి. వేరే అన్ని మార్గాలు మోయబడితే కూడా కన్నీటి ప్రార్థన, మన దుఃఖాన్ని దేవుని యొద్ద వ్యక్తపరుచుకొని నది ఎలా ప్రవహించునో అదే విధంగా కన్నీరు మన కంటి నుంచి ప్రవహిస్తూ రాత్రి పగళ్ళు దేవుని యొద్ద ఉండాలని కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు. இங்க பாருங்க, கண்ணீரின் ஜெபம். கண்ணீரை விட்டுக்கொண்டு எப்படி விடணுமா? கண்ணீர் அது நதி ஓடுகிறது போல. நதி எப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்? இரவும் பகலும் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், தண்ணீர் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அது போல கண்ணெல்லாம் தண்ணீராக మారணும், కన్నీరాగ మారணும். గివ్ దై సెల్ఫ్ నో రెస్ట్. నీకు విశ్రాంతి నివ్వకు. నీ శ్రమలు తొలగిపోయేంత వరకు, నీ కుటుంబంలో ఉన్న రక్షణ పొందుకునేంత వరకు, నీ శరీరంలో ఉన్న వ్యాధి వెళ్ళిపోయేంత వరకు, నిన్ను హింసిస్తున్న సాతాను క్రియలు లాయపరచే వరకు నువ్వు ఏం చేయాలి? నీ ప్రార్థనకు, నీ వాక్యము చదువుకొని నువ్వు దేవునిలో బలంగా ఉండడానికి నువ్వు విశ్రాంతినివ్వకు. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కొంతసేపు యుద్ధం చేస్తున్నాం, కొంతసేపు ప్రార్థన చేస్తున్నాం, జరగకపోతే వదిలేస్తున్నాం, చేయలేక సొమ్మసిల్లిపోతున్నాం. ఇక ఈ విషయాలు ప్రార్థిస్తే ఏం జరుగుతుందండి? 2 సంవత్సరాలు ప్రార్థిస్తున్నాను, 5 సంవత్సరాలు ప్రార్థించిన దేవుడు అసలు జవాబు ఇవ్వలేదనేసి వదిలేసాం అన్నమాట. కానీ ఇక్కడ ఏం దేవుని వాక్యం చెప్తుంది? గివ్ దై సెల్ఫ్ నో రెస్ట్. నీకు నువ్వు విశ్రాంతినిచ్చుకోవద్దు, విశ్రాంతినివ్వకు, వదిలిపెట్టకు, ప్రార్థించు అంటున్నాడు. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? உங்களுக்கு நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஓய்வு எடுக்காதிருங்கள். எதற்கு ஓய்வு எடுக்கக்கூடாது? ஜெபிக்கிறதுக்கு, ஆண்டவரை தேடுகிறதற்கு. ஒரு விஷயத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம் என்றால் பதில் வராவிட்டால் பதில் வருகிற வரைக்கும் ஜெபிக்கணும். நம்ம சோர்ந்து போகக்கூடாது. மனிதர்கள் சோர்ந்து போகாமல் எப்போதும் ஜெபிக்கணும். லெட் நாட் த ஆப்பிள் ஆஃப் த ஐ சீஸ்.
నీ కళ్ళకు కూడా నువ్వు విశ్రాంతినివ్వకు. నీ కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారుతుండాలి. నీ నోటి మాటల్లో ప్రార్థన వస్తుండాలి. మోకాళ్ళు వంగి ప్రార్థించి జయించే వరకు ప్రార్థించే ప్రార్థన చేయాలి. అటువంటి ప్రార్థన వాళ్ళు ఇజ్రాయేలు ప్రజలు ఎక్కడ చేశారు? బాబిలోనుకు వెళ్ళి చేశారు. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெபத்தை கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை, கண்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கொடுக்காம, முழங்காலுக்கு இளைப்பாறுதல் கொடுக்காம அவங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவனை தேடினாங்க. எங்க தேடினாங்கோ? பாபிலோன் தேசத்துலதான் போய் தேடினாங்க. అరైజ్, క్రై అవుట్ ఇన్ ద నైట్. ఇదిగో లేచి రాత్రి వేళలో కూడా నువ్వు పెద్ద కేకలు పెట్టు. ఎందుకంటే పగటి సమయంలో బానిసలుగా ఉన్నప్పుడు ప్రార్థించుకోలేరు, పనులు చేసుకోవాలి. ఈరోజు కూడా మనలో ఉన్న అనేకులు కూడా పనిచేసే కారణం వల్ల, కుటుంబాలు ఉన్న కారణం వల్ల పగటి సమయంలో మనకు సమయం దొరకదు. అటువంటి వారిని దేవుడు చెప్తున్నాడు, రాత్రి సమయంలో, రాత్రి పూటన నువ్వు లేచి బిగ్గరగా కేకలు వేయి. அடிமைத்தனத்துல இருந்த அவங்களுக்கு பகல் நேரத்துல ஜெபிக்க டைம் கிடைக்காது. இன்னைக்கு நமக்கு கூட அப்படிதான், பகல் நேரத்துல ஜெபிக்க நமக்கு நேரம் இல்லை. நம்ம வேலை செய்யணும். ஆனா இரவு நேரத்தில் சப்தத்தை உயர்த்தி கர்த்தரை கூப்பிடுங்கோ. In the beginning of the watches, pour out thine heart like water before the face of the Lord. దేవుని సన్నిధిలో వేకువ జామున లేచి నీ హృదయాన్ని నీళ్ల వలె దారబోసి అంటున్నాడు. హృదయం కరిగిపోవాలి, హృదయం పగిలిపోవాలి. రాతి బండ వంటి హృదయాన్ని ఉంచుకొని ప్రార్థిస్తే దేవుడు వినలేడు. నలిగిన హృదయము, విరిగిన హృదయము, మన హృదయం నీళ్లులాగా అది ఆ దేవుని సన్నిధిలో మనము పోసినట్ల అప్పుడు దేవుడు మన వైపు చూస్తాడు. நம்மளுடைய இதயம் எப்படி இருக்கணுமா? தண்ணீரை போல தேவனுடைய சந்நிதியில அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாக வெடிய காலம்பரை நேரத்துல அந்த காலையில எழுந்த தேவன் இடத்துல நாம் நம்மளுடைய இதயத்தை கொட்ட வேண்டும். Lift up thy hands toward him for the life of the young children, the faint for hunger in the top of every street. వీధుల మీద ఉన్న నీ కుమారులు కుమార్తెలు భుజించడానికి వాళ్ళ ఆహారం దొరకాలని యెహోవా వైపు నీ యొక్క హస్తములను పైకెత్తి ప్రార్థించు అనేసి చెప్తున్నాడు. ఆ కాలంలో ఉన్న వారికి తిండి దొరకలేదు, బానిసలుగా ఉంటే. వారి పిల్లలు, పసి పిల్లలు చనిపోతుంటే, ప్రభువా నీవే మాకు ఆహారం ఇచ్చే దేవుడువు, మాకు తినడానికి తిండివయ్యా, మాకు కావాల్సిన నీళ్ళు ఇవ్వండి అయ్యా అనేసి దేవుని వద్ద నీ పసిబిడ్డల కొరకు నువ్వు మొరపెట్టుకు నీ హస్తములను పైకెత్తి ప్రార్థించు అని కూడా దేవుడు చెప్తున్నాడు. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக, இளம் பிள்ளைகள் பசியில இருக்கிறாங்க, தெருவுல விளையாடி கொண்டிருக்கிறாங்க, ஆகாரம் இல்லை, யார் இடத்துல போய் கேட்க முடியும்? உன்னுடைய கரங்களை உயர்த்தி, ஆண்டவரே தேவனே எங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க போஷிக்கணும் என்று சொல்லி நீங்க கதறணும் என்று కూడా ఆండవర్ சொல்லுகிறார். ఈ రెండు వాక్యాల నుంచి ఈరోజు మనం నేర్చుకునే కార్యం ఏంటండి? இந்த రెండు வசனங்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரணம் என்ன? వారి హృదయము యెహోవా వైపు మొరపెట్టుకోండి. మొట్టమొదటిగా హృదయం మొరపెట్టాలి. మన పెదవులు కాదు, నాలుక కాదు, హృదయం నుంచి చేసే ప్రార్థనను చేయడం నేర్చుకోవాలి. நாம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம், நம் இதயத்திலிருந்து தேவனை நோக்கி கூப்பிடணும். உதடுகளால கிடையாது, நம்மளுடைய వార్తగలాల கிடையாது. రెండవది, మన కంటి నుంచి కన్నీళ్లు కారుతూ ఉండాలి. నది ప్రవహించినట్లు రాత్రి పగళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో వెళ్ళి ప్రార్థిస్తుంటే భారం వహించి బాధతో నిండిన వారుగా మన హృదయం పగలగొట్టబడి కన్నీళ్లు కార్చే ప్రార్థించాలి. ரெண்டாவது நாம் செய்ய வேண்டியது இதயத்திலிருந்து ஜெபிக்கணும். ரெண்டாவது கண்ணீர், நம்மளுடைய கண்கள் எல்லாம் கண்ணீராக மாறி அது இரவும் பகலும் நதியை போல அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கணும். మూడవది, నీకు విశ్రాంతిని నువ్వు విరామము తీసుకోవద్దు. పని జరిగేంత వరకు, దేవుని క్రియలు వచ్చేంత వరకు, ఆత్మీయంగా ఎదిగేంత వరకు ఇప్పుడు మొదలకుండా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండు. విశ్రాంతినివ్వకు. దేనికి? ప్రార్థనకు విశ్రాంతినివ్వకు. వాక్యం చదువుకున్నట్టు, தியானிச்சுக்கொண்டకు விశ్రాంతినివ్వకు. மூன்றாவது காரியம், நீ உனக்கு இளைப்பாறுதலை கொடுக்க கூடாது. முக்கியமாக ஜெபிக்கிறதுக்கும் வேதத்தை வாசிக்கிறதுக்கும் இளைப்பாறுதல் ఉండకూడదు. నాలుగవది, రాత్రి సమయంలో లేచి యెహోవా వైపు నువ్వు శబ్దము కేకలు పెట్టి ఏడ్చి ప్రార్థన చేయి. நான்காவது காரியம், இரவு நேரத்தில் எழுந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்துல சப்தத்தை உயர்த்தி அழுது புலம்பு.
ఐదో విషయము, వేకువజామున నీ హృదయాన్ని నీళ్ళ వలె ప్రభు యొక్క ముఖము எதிர்ட்ட నువ్వు దాన్ని தாரபோய். ஐந்தாவது விஷயம், உங்களுடைய இதயத்தை நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் விடிய காலம் இதயத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றுங்க. ఆరో కార్యం మనం చేయాల్సింది, నీ చేతులను పైకెత్తుకొని ప్రార్థించు. ప్రార్థించేటప్పుడు హస్తమును పైకెత్తుకొని ప్రార్థించే దాంట్లో ఏదో ఒక శక్తి ఉందండి. ఇలా హస్తాలను పైకి తీసి మనము రెండు హస్తాన్ని పైకి బాగా చాచి ప్రార్థిస్తే పరలోకం వైపు మన విశ్వాసాన్ని దేవుని వైపు ఉంచుతున్నామని అర్థము. అబ్రహాము తన హస్తమును పైకెత్తి ஆகாஷாన్ని பூமியை சృజించిన దేవుడు నా సహాయకుడు ఆ రోజే చెప్పాడు. கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்கிறதுல ஒரு வல்லமை இருக்கு. ஆபிரகாம் அன்றைக்கு கரங்களை உயர்த்தி வானத்துக்கு நேராக பார்த்து, எனக்கு சகாயம் செய்கிற தேவன் இருக்கிறார், என்னை கைவிட மாட்டார் என்று சொன்னார். கரங்களை உயர்த்தும் போது தேவனை நோக்கி எனக்கு உதவி కర్తరిடத்திலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லியிருக்கிறது. హస్తములు పైకెత్తి ఎవరి కొరకు ప్రార్థించాలి? మన బిడ్డల కొరకు, మన కుటుంబస్తుల కొరకు, ఆకలి బాధలో ఉన్న వారిని విడిపించాలని మనం ప్రార్థించినట్ల దేశానికి, కుటుంబానికి క్షేమాన్ని దేవుడు తీసుకొస్తాడు. கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆகாரமும் நம்மளுடைய தேசத்துக்கு ஒரு క్షేమத்தையும் నిశ్చయమా கொண்டு வருவார். చూడండి, ఈ రోజు ఈ విలాప వాక్యము, ఈ రెండు వాక్యాల నుండి మనం ఇన్ని చేయడానికి దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. ఇందకి பாருங்க, இந்த புலம்பல்ல இருந்து இத்தனை விஷயத்தை இந்த రెండు వసనத்தை வைத்து ఆవియానవర్ நமக்கு బోధిக்கிறார். మరొకసారి చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా మన హృదయ అంతరంగం నుంచి ప్రార్థన చేయాలి. రెండవది, కళ్ళలో నుండి కన్నీరు కారుతూ ప్రార్థించాలి. మూడవది, విశ్రాంతి తీసుకోవద్దు. నాలుగవది, రాత్రి సమయంలో లేచి నువ్వు కేకలు పెట్టు. ఐదో కార్యం, వేకువజామున లేచి నీ హృదయాన్ని నీళ్ళ వలె ధారపోయి దేవుని సన్నిధిలో. ఆరో విషయము, నీ పసిపిల్లల కొరకు హస్తములు పైకెత్తి ప్రార్థించు, వారి ఆకలి తీరిపోవాలని. இந்த 6 காரியத்தை மறுபடியும் பார்ப்போம். இதயத்திலிருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் கர்த்தரை நோக்கி. இரண்டாவது காரியம், கண்களிலிருந்து தண்ணீர் தாரத்தாரியாக ஒரு நதியை போல இரவும் பகலும் வர வேண்டும். மூன்றாவது காரியம், நீங்கள் ஓய்வு எடுக்க கூடாது. நான்காவது விஷயம், இரவு நேரத்தில் எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தினால அழுது புலம்பனும். ஐந்தாவது காரியம், பகல் நேரத்துல விடிய காலம் வரையே உங்களுடைய உள்ளத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றி. ஆறாவது விஷயம், கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்கும் போது కార్యங்கள் நடக்கும் என்று కర్త சொல்லுகிறார். ఈ ఉదయకాలంలో ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, మనకు దేవుడు ఒక సందేశాన్ని ఇస్తున్నాడు. మన అందరికి సమస్యలు ఉన్నాయి. సమస్యలు లేని వారు ఎవరు లేరండి. మన సమస్య చాలా పెద్ద సమస్య అనుకుంటున్నాం, కానీ పక్కన చూస్తే అసలు వారి సమస్య ఎంతో మనకంటే ఎక్కువ బాధలు ఉన్నాయి. నిన్న దినంలో నేను ఆఫీస్ వెళ్తే మా ఆఫీస్లో ఒక అతను బయట నుంచి వచ్చాడు. బాగా మనిషి చూడడానికి చక్కగా ఉన్నాడు, పొడుగ్గా ఉన్నాడు, ఎర్రగా ఉన్నాడు, టక్ చేసుకున్నాడు, కోట్ పెట్టుకున్నాడు, క్రచ్ పెట్టుకొని నడుస్తున్నాడు, వాకర్ పెట్టుకొని. చూస్తే ఒక కాలు లేదండి, లెఫ్ట్ లెగ్ లేదు, పూర్తిగా లేదు, కానీ మంచి ప్యాంట్ వేశాడు. ఒకటే కాలుతో పెద్ద ఆఫీసర్ గా ఉన్నాడు. ఏదో పని మీద వచ్చాడు. చూసినప్పుడు అనుకున్నాను, మనిషి చూడడానికి ఇంత బాగున్నాడు, కానీ கால் లేదు. మనకు దేవుడు கால் ఇచ్చాడు. ஸ்தோத்திரம். நேற்று தினத்துல எங்களுடைய ஆபீஸ்ல நல்ல ஒரு ஆபீசர் வந்தாரு வெளியில இருந்து. நல்ல கோட்டு டை எல்லாம் போட்டிருக்கிறாரு. பார்க்க நல்லா அழகா 6 அடி உயரமா இருக்கிறாரு. ஆனா திடீர்னு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் லெக் அவருக்கு இல்ல, ஒரு கிரச்சர் வச்சுதான் நடந்து வர்றாரு. நல்ல பேண்ட் எல்லாம் போட்டிருக்கிறாரு. நல்ல ஒரு பதவியில இருக்கிற ஒரு மனிதன். அப்ப நான் நினைச்சேன், எல்லாமே இருக்குது, கால் இல்லையே. కర్తருக்கு స్తోత్రం. நமக்கு 2 కాళ్ళை కర్తర్ கொடுத்திருக்கிறார். ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఒక వ్యక్తి ఇలా అనుకున్నాడంట, మీరు చదువుంటారు, నడుచుకుంటూ వెళ్తే, ఆయన పేరు వచ్చి డేల్ కార్నెగీ అనేసి అమెరికా దేశంలో ఒక పెద్ద మోటివేషనల్ స్పీకర్. ఒకానొకప్పుడు తన జాబ్ కోల్పోయాడంట. ఉన్న పని వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా ఎలా జీవించాలనేసి అతడు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే అసలు కాళ్ళకు చెప్పులు లేదంట. అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఆయన అనుకున్నాడంట, ఏంటి ఈ జీవితము, నాకు చెప్పులు కూడా లేదు కదా కాళ్ళకు వేసుకోవడానికి, చనిపోతే మేలు నడుచుకుంటూ వెళ్తే. రోడ్డు మీద ఒక అతను వచ్చి కూర్చొన్నాడంట. కాళ్ళే లేవంట, 2 కాళ్ళు లేవు. కూర్చొని ఏదో పని చేసుకుంటున్నాడంట.
ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన వెంటనే ఈయన హృదయంలో ఒక స్ఫూర్తి కలిగిందంట. కాళ్ళు లేని ఒక వ్యక్తి పని చేస్తూ సంపాదించుకుంటే 2 కాళ్ళు చేతులు ఉంచుకున్న నేనెందుకు సంపాదించుకోకూడదు అనేసి పని లేకపోతే కూడా ఆయన మానుకొని ఇలా కృంగిపోయిన వారికి పుస్తకాలు రాసి మంచి మాటలు చెప్పి, దేవుని వాక్యం కాదు, మంచి మాటలు చెప్పి ఇలా ఉంటే మీరు బాగుండాలి అని చెప్పి అలా చేయడం ద్వారా ఒక పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్, ఈ రోజు డేల్ కార్నెగీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్ అమెరికాలో చాలా పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించాడు, కోట్లలో సంపాదించుకున్నాడు. ఈ రోజు వరకు అతను రాసిన పుస్తకాలు సెక్యులర్ వరల్డ్ లో అందరూ చదువుకుంటున్నారు, బిజినెస్ వరల్డ్ లో అందరూ చదువుకుంటున్నారు అన్నమాట. ఒకప్పుడు నాకు చెప్పులు లేదని బాధపడుతుంటే కాళ్ళు లేని వాడిని చూసినప్పుడు నా బాధ ఎంతో తక్కువ అనిపించింది అంటున్నాడు. டேல் கார்னகி என்கிற ஒரு மனிதன் அவருடைய வேலையை இழந்து போய்விட்டு ரோட்ல நடந்து கொண்டு போய் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் போன்ற செருப்பில் நடந்துகிட்டு இருந்தப்போ ஒரு 2 கால் இல்லாத ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்து கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருந்தான். அதை பார்த்து ஒரு உற்சாகம் அடைந்தார். கால் இல்லாதவனே 2 கால் இல்ல, அவன் வேலை செய்யறான், நான் செருப்பில் என்று கஷ்டப்படுறேன், நானும் ஏதாவது செய்யணும் என்று சொல்லி அது மாதிரி பலவீனமானவர்கள் எல்லாம் பலப்படுத்தி மோட்டிவேட் பண்ணி நிறைய புத்தகங்களை எழுதி இன்றைக்கு ஒரு பெரிய స్థాపనத்தை அவர் స్థాపించిருக்கிறார். ఎందుకు ఈ కార్యాలయాన్ని చెప్తున్నానంటే మనకున్న సమస్యలు పెద్దవే మనకు, కానీ పక్కనున్న వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే మనకంటే ఎక్కువ బాధపడేవారు చాలా ஜீவிస్తున్నారు. ஏன் இந்த காரியங்களை சொல்லுகிறேன் என்றால் நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் பெரிய பிரச்சனை தான், ஆனா நம்மை விட பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க எத்தனையோ பேரு విశ్వాసத்தோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. ఈ ఉదయ కాలంన మనము ఈ వాక్యాన్ని తీసుకొని ప్రార్థించినట్ల దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తాడు. இந்த காலை நேரத்தில் இந்த வசனங்களை பிடித்துக்கொண்டு ஆண்டவரே இதே போல நான் செய்வேன் என்று சொல்லும் போது தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வார். చివరిగా ఒక జరిగిన సంఘటన, విలియం బూత్ అనే ఒక దేవుని భక్తుడు ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఉండేవాడు. ఆయన సాల్వేషన్ ఆర్మీ అనే ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ వైడ్ ఈరోజు 130-160 దేశాల్లో ఉన్నాయి ఆ సంస్థ. దేవుని సేవ జరుగుతా ఉంది. అంత గొప్ప సంస్థను ప్రారంభించిన ఒక దేవుని భక్తుడు. சால்வேஷன் ஆர்மியை ஸ்தாபித்த ஒரு தேவனுடைய ஊழியன், அவர் பேர் வந்து வில்லியம் பூத் என்கிற ஒரு பேர். அவர் ఇంగ్లాండ్ దేశத்துல ஊழியத்தை ఆరంభిస్తారు. ఆయన సేవలో అనేక సేవకులను తర్ఫీదు చేసి పలు స్థలాలకు పంపించి సేవ చేయడానికి పంపించారన్నమాట. భార్య భర్తగా వాళ్ళు వెళ్ళి ఒక్కొక్క ప్రదేశాన్ని తీసుకొని అక్కడ సేవ చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళ సేవ ఎలా ప్రారంభించిందంటే సంఘంలో కాదు, రోడ్ల మీద, సంతల్లో, వీధుల్లో, బస్ స్టాండ్, మరి పేదరికంలో ఉన్న స్లమ్స్ అలా వెళ్ళి వారిని దర్శించి వీళ్ళ పద్ధతి సూప్ సాల్వేషన్. మొట్టమొదటిగా ఆ వ్యక్తి తినడానికి ఆహారాన్ని అందించేవారు. ఆ తర్వాత శరీరాన్ని కడుక్కోవడానికి, స్నానం చేసుకోవడానికి సోప్ ఇచ్చేవారు. అవన్నీ అయిన తరువాత హృదయాన్ని రక్షించే, ఆత్మను రక్షించే రక్షణ గురించి కూడా మాట్లాడేవారు. ఈ రోజు వరకు వారు అదే సిద్ధాంతంలో వెళ్తున్నారు. ఎక్కువ వచ్చి హెల్ప్ చేయడం, చారిటీ వర్క్ చాలా ఎక్కువ చేస్తుంటారు. அவங்களுடைய வழிபாடு எப்படி என்றால் சூப் சால்வேஷன். முதலாவது சாப்பிட ஆகாரம், இரண்டாவது உடம்புக்கு தேவையான వసతి, మూడవదా సువిశేషத்தை சொல்லுவாங்க. అలా ఒక సేవకుడు వారి భార్య వచ్చి సేవ చేస్తుంటే వారు ఏ ఫలితం చూడలేకపోయారంట. వాళ్ళ సేవలో ఎటువంటి ఫలితం చూడలేకపోతే ఎవరు మారు మనసు పొందడం లేదు. నిరాశ చెందిన వారిగా విలియం బూత్ గారు లేఖనం రాశారంట. ఆ కాలంలో, బూత్ గారు, మేము ఎన్నో సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నాము, ఒక్క ఆత్మ కూడా రక్షణ పొందలేదు, ఏం చేయాలి, మేము విసిగిపోయాం, సొమ్మసిల్లిపోయాం, మీరే ఒక మాకు అడ్వైస్ ఇవ్వండి అని రాశారంట. இவங்க ஒரு கடிதத்தை எழுதுனாங்க. வில்லியம் பூத் ஐயா, நாங்க வந்து ரொம்ப வருஷமா உங்க ஊழியத்துல ஊழியம் செய்யறோம், ஒரு ஆத்மா கூட ரட்சிக்கப்படல, நாங்க என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க, ஏதாவது ஒரு అడ్వైస్ கொடுங்க. విలియం బూత్ గారు ఒక రిప్లై ఇచ్చాడంట. 2 పదాలు రాసి ఒక లేఖనాన్ని పంపించాడు. ఎక్కడైనా చూసింటారో ఒక లెటర్ రాస్తే 2 పదాలు ఉంటాయని, అటువంటి లేఖనం ఆయన రాశాడు. ఓన్లీ 2 words he has written in the letter and sent it back to them. 2 వార్తలు எழுதி సరియాగ 2 వార్తలు எழுதி అనిపినారా? మీరు ఆలోచించండి, ఏం రాసి ఉంటాడు? 2 పదాలంటే ఏమొస్తుంది? అందులో ఎంత పెద్ద సందేశం ఇవ్వగలము? 2 వార్త எழுதினால் அதுல எவ்வளவு பெரிய மெசேஜ் கொடுக்க முடியும்? ఆయన రాసిన పదం ఏంటంటే కన్నీరును ప్రయత్నించండి. ఇంగ్లీష్ లో ఉంది ట్రై టియర్స్. దీస్ ఆర్ ద 2 words he has written. ట్రై టియర్స్.
கண்ணீரை சிந்துகிறதுக்கு பிரయత్నం செய்யுங்கள். ట్రై టీయర్స్. ఏది పని చేయకపోతే కన్నీరు కార్చి దేవుని సన్నిధిలో ప్రయత్నిస్తే జరుగుతాయనేసి రాశారు. వారు ఆ వాక్యాన్ని తీసుకొని దేవుడే మాట్లాడినట్లు కన్నీటి ప్రార్థన ప్రారంభించారు. అనేక ఆత్మలు రక్షణ పొందాయి. ఎంతో గొప్ప సాక్ష్యం వారి జీవితంలో కలిగింది. எதுவுமே நடக்காவிட்டால் கடைசியா என்ன பண்ணணுமா? கண்ணீரால ஜெபிப்பது ஒரு బలமான ஒரு జపం. அதை செஞ்சாங்க. அந்த இடத்துல అనేక రక్షించబడ్డాங்க. మనం చివరిగా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మొట్టమొదటిగానే మనం ఉపయోగించవచ్చు. కన్నీటితో ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించుకుంటే దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని ఖచ్చితంగా మనకు దయచేస్తాడు. మన పాపాన్ని క్షమించి మనకు క్షేమాన్ని దేవుడు తీసుకొస్తాడు. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించిన గాక. ஆமென். கண்ணீரால நாம் ஜெபிக்கும் போது தேவன் நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்டு நிச்சயமான விடுதலையும் பதிலையும் கொண்டு வந்து விடுவார். கர்த்தர் இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.